You are watching the Elite Inside Story presented by Elite Group of 94 and 97 batch of Akkarepattu, particularly by the Elite Education team. Viewers who are watching this program online can ask questions relevant to the today's topic, and our guests are waiting to answer your questions. So I move to my next question. Engineer N.T. Hamid Ali, CEO IPHS Campus, regarding the construction technologies. Hamid Ali, the construction industry in Middle East countries is a dynamic and rapidly growing sector driven by ambitious infrastructure projects and urban development plans. Factors such as oil revenue, strategic economic diversification, and international investment play crucial roles in shaping the construction landscape, making it a key area of interest for professional and investor alike. Engineer Hamid Ali, could you explain regarding the construction industry in Middle East countries especially? Okay, thank you very much, Mr. Rahman, and the entire Elite Insight team. So, first of all, Assalamu alaikum, Wanakkam, and good evening, everyone. So, thank you for inviting me for this your valuable program. So, I'll bounce back to the questions asked by Mr. Rahman, that is regarding the construction industry in the Middle East. Actually, the construction opportunities, not only in the Middle East, it's always one of the most important sectors, is always grows along with the population. We are well aware that the population in the world is keep on increasing day by day. So as per the population's requirement and the demand, the constructions like infrastructures, buildings, hospitals, and rest of the related construction related projects supposed to be constructed in order to facilitate the populations. So that is why not only in the Middle East but also in over the world, the construction, the requirement or the demand for the construction will keep on increasing. But particularly in the Middle East countries, we know that the Middle East, the economy is primarily depends on the crude oil. As this was pointed out by Mr. Ihsan as well, they're mainly depending on the revenue from the crude oils. But we know that there's a limitation even for the crude oil, like the Saudi Arabia, the experts, they are predicting when it's come to the 2052, there may be a scarcity in the crude oil. So that what they're doing nowadays, like what this was done by the Dubai or the Emirates earlier days, they are diversifying their revenue source from the crude oil to some other sectors. So they are focusing on the tourism, like there are so many types of tourism there. For example, the UAE focus on the business related tourism, and thereafter the Qatar, they focused on the sports related tourism. Now it's time for the Saudi Arabia. They are also focusing on the the mixture, the amalgamation of the business, the sports, and so many related tourism to bring the key or to make the key revenue source for their country from the tourism. So this is the key area why the Middle East countries are particularly or mainly they are focusing on the construction sector. So we will talk further when it's come to the next question. Thank you very much. I hope you people understood. If you still have any questions, you can ask us or you can share. We are ready to respond to the relevant questions. Yes. Thank you, Engineer Hamid Ali. You summarized that the Middle East construction, not only the Middle East, you summarized with the whole world. The Middle East construction, especially industry, is booming due to rising population and economic diversification from oil to tourism, I think. And this shift drives demand for various projects and enhance economic stability. And you pointed out some in 2052, the scarcity of crude oil and everything. And nice, your answer was so nice, and I think the whole viewers could understand your answer. Thank you for Engineer Hamid Ali once again, and you are watching the Elite Inside Story on this educational program is presented by the Elite Group of 94 and 97 batch of Akkarepattu, particularly by the Elite Education team. Majid? உண்மையிலே ஒரு அருமையான விளக்கத்தை எங்களுடைய ஹமீத் அலி தந்தார். அதே விளக்கத்தை நாங்கள் தமிழிலும் கேட்க வேண்டும் என்றால் நிறைய நண்பர்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள், எங்களுக்கு தமிழிலே இந்த விளக்கத்தை தந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று. உங்களுக்காக நாங்கள் தமிழிலே அதை கேள்வியை தர இருக்கின்றோம். உண்மையிலே இந்த இன்சைட் ஸ்டோரி, எலைட் இன்சைட் ஸ்டோரியை பொறுத்தவரையிலே 4வது நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் பல விடயங்களை எதிர்பார்க்கின்றோம். நிச்சயமாக ஒரு தயாரிப்பு குழுவால் இந்த நிகழ்ச்சி முறையாக தயார்படுத்தப்பட்டு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு தேவையான பல விஷயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக வழங்க காத்திருக்கின்றோம். ஹமீத் அலி அவர்களை, உண்மையிலே நீங்கள் இந்த கியூஎஸ் சம்பந்தமாக பல விஷயங்களை சொன்னீர்கள். அதை தொட்டுத்தான் நானும் கேட்க போகின்றேன். என்றால்
நேற்று என்னுடைய மச்சனுடைய வீட்டுக்கு நான் சென்றபோது எல்லோரும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற போது அங்கே இப்போ அந்த கியூஎஸ் கதை வந்த மாதிரி, அப்ப நீங்க கியூஎஸ் முடிக்கலையா, முடிச்சாலே சவுதிக்கு போகலாம் என்று என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னை கேட்கின்ற அளவுக்கு அந்த கியூஎஸ் உடைய வெலு அப்படி இருந்தது. நாங்கள் சம்மாந்துறை தொழில்நுட்ப கல்லூரியிலே HNDA பதிவு செய்திருக்கின்ற போது கியூஎஸ்க்கு அந்நேரம் யாரும் போவதில்லை. அப்ப அங்க இருந்த ரிஜிஸ்ட்ரார் சொன்னார், நீங்களும் பதிங்க, ஆட்கள் குறைவா இருக்கு, எங்களுக்கு ஆட்கள் காட்டணும், பதிங்க. இது ஒரு அன்ஒபிஷியல் இருந்தாலும் அந்த 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 நேரம் அந்த கியூஎஸ்ஐ ஆட்கள் எப்படி வைத்திருந்தார்கள் என்பதற்காக சொல்கின்றேன். இப்பொழுது அதனுடைய மார்க்கெட் எப்படி இருக்கிறது. எனவே இப்பொழுது பிள்ளைகள் கேட்கிற அளவுக்கு அந்த கியூஎஸ் உடைய நிலை மாறி இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு தொழில் வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது மத்திய கிழக்கை பொறுத்தவரையிலே. எனவே ஹமீட் அலி அவர்களே, எமது நாட்டைச் சேர்ந்து அநேகமானோர் இந்த கியூஎஸ்ஐ தேடி தேடி தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கான காரணத்தை கூற முடியுமா? நிச்சயமாக சிறந்த ஒரு கேள்வி. உங்களது கேள்விக்கு வருவதற்கு முன்னர், இதற்கு முன்னர் சகோதரர் ரஹ்மான் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் நான் உங்களுடைய Facebook பேஜை பார்த்த பொழுது சிலர் தமிழிலே கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நிகழ்ச்சி நான் நினைக்கிறேன் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இரு மொழிகளில் செல்வதற்காக. ஒன்று வந்து தமிழ் மொழியில், அதே மாதிரி ஆங்கில மொழியில். தமிழ் மொழியில் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு தமிழ் மொழியிலும், ஆங்கில மொழியில் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு ஆங்கில மொழிகளிலும் விடை கூறுமாறு நாங்கள் வேண்டப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் ஒரு சிலர் வந்து ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட என்னுடைய கேள்விக்கு தமிழிலும் விளக்கம் தருமாறு கூறியிருந்தார்கள். நான் கொஞ்சம் அதையும் கொஞ்சம் தொட்டுவிட்டு செல்கின்றேன். அந்த கேள்வி என்னவென்று சொன்னால், கட்டுமானத்துறை சம்பந்தமாக ஏன் வந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தொழில்துறை சம்பந்தமாக அதிகமான கிராக்கி காணப்படுகின்றது, அவரால் கூற முடியுமாங்க அந்த கேள்வியா இருந்தது. உண்மை என்னன்னு சொல்லி ஆன்சர் நான் சொல்லி இருந்தது, இந்த சனத்தொகைக்கு ஏற்றா போல எப்பயுமே கட்டுமான தேவைகளும் அதிகமாக காணப்படும். அதுக்கு மத்திய கிழக்கு நாடு மட்டும் விதிவிலக்கு அல்ல. உலகளாவிய ரீதியில் எல்லா நாடுகளிலும் அதற்கான தேவைகளும் கிராக்கியும் அதிகமாக காணப்படும். இது தவிர மத்திய கிழக்கு நாடுகள் பிரதானமாக கச்சா எண்ணெய் வருமானத்தில் தங்கி இருக்கின்றது. ஆனால் அதற்கும் வந்து ஒரு முடிவு, கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டெட் எண்ட் ஒன்று இருக்கின்றது. இதனால் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொன்னால், அந்த எண்ணெய் சம்பந்தமான வருமானத்திலிருந்து ஏனைய வருமானங்கள் லைக் உல்லாசத்துறை, அதிலும் விளையாட்டு சம்பந்தமான டூரிசம், வியாபார வணிக ரீதியான டூரிசம், இவ்வாறான துறைகளிலிருந்து வருமானம் வருங்காலங்களில் அதிக அளவு வருமானத்தை ஈட்டுவதற்காக அவர்கள் தாங்களே தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு செயற்பாடுகளில் ஒரு பங்காகத்தான் இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இருக்கின்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமாக நான் அறியலாம். இப்பொழுது மஜீத் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் வருகின்றேன். என்றால் ஏன் வந்து எமது நாட்டை சேர்ந்த அதிகமானோர் இந்த குவான்டிட்டி சேவிங் சம்பந்தமான துறையை சேர்ந்திருப்பதன் காரணங்கள். நம்மளுக்கு இப்ப தெரியும், வெளிநாடுகள்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், குறிப்பாக மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மிக வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உண்மை எடுத்து பார்த்தா நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஜினியரிங், டிராஃப்ட்மேன்ஸ், என்ஜினியரிங்குள்ள வந்தாலே நிறைய இருக்கும். பிளானிங் என்ஜினியர், சைட் என்ஜினியர், சிவில் என்ஜினியர்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ் என்ஜினியர்ஸ், இதே மாதிரி. ஆனா அதுல பர்டிகுலரா ஏன் வந்து கியூஎஸ் சம்பந்தமாக எமது ஆட்கள் வந்து கூடுதலாக போறாங்க? அதுக்கு வந்து ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கின்றது. ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே மத்திய கிழக்கு நாட்டுல வந்து கனிய அளவீடு என்று சொல்றது கியூஎஸ்க்கு வந்து பெரிய டிமாண்ட் ஒன்று இருந்தது. அந்த மத்திய கிழக்கு நாட்டுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி சேவிங் ரிக்வயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி சப்ளை வழங்குதலை பிரதானமாக இலங்கை நாட்டிலிருந்து வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது. இந்த கியூஎஸ் ரிலேட்டடான எஜுகேஷன் கற்கை நெறிகள் எல்லா நாடுகளிலும் இலங்கையில் இருப்பது போன்று கிடையாது. அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் இலங்கையில் மொரட்டுவை பல்கலைக்கழகத்தில் தான் இந்த குவான்டிட்டி சேவையின் கற்கை நெறி காணப்பட்டது. இங்கு இருந்தவர்கள் உண்மையிலே நல்ல தேர்ச்சியான அனுபவமானவர்கள் அந்த நாட்டுகளுக்கு சென்று தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். அதற்கேற்றாற்போல் அவர்கள் நல்ல சம்பளங்களையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள். அதன் பின்னர் மொரட்டுவை போன்ற பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து செல்கின்ற வழங்குதல் சப்ளை வந்து குறைவாக இருந்ததன் காரணமாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்த நிறுவனங்கள், ஒரு சில அரசு சார் நிறுவனங்கள் லைக் தொழில்நுட்ப கல்லூரி, விடிஎஸ், சிலியேட், இதே மாதிரி ஒரு சில தனியார் நிறுவனங்களும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை அழகாக பயன்படுத்தி அந்த நாடுகளுக்கு தேவையான தங்களது வளங்களை, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், மனித வளங்களை அவர்கள் அனுப்பி கொண்டிருந்த, குறிப்பாக குவான்டிட்டி சேவை. இதனால் அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மிக நல்ல அளவில் இருந்தது. அதுல சொல்ல வந்த விஷயம் ஆரம்பத்தில் ஏன் இவங்க போனாங்கிறதுக்கு, ஸ்டில் மிடில் ஈஸ்ட்ல வந்து இந்த குவான்டிட்டி சேவிங் ஃபீல்டுல அடுத்தவங்களுடைய கம்பெடிஷன் வந்து குறைவு. மற்ற நாடு இல்லை என்று கூற முடியாது. ஒரு சில நாட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் லைக் நைஜீரியன்ஸ், பிலிப்பினோஸ். ஆனால்
குறிப்பாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இலங்கையர்களுக்கான நேரடி போட்டியாக, தொழில் வாய்ப்புகளுக்கான நேரடியாக போட்டியாக வருவது எமது அண்டை நாடான இந்தியர்கள். அவர்கள் இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட விட்டு வைத்திருக்கின்ற ஒரு ஃபீல்டு சொன்னால் இந்த QS ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சொல்லலாம். இது ஒரு பிரதானமான காரணம். ஏன் வந்து எமது இளைஞர் அதிகமாக QS ஃபீல்டுக்குள்ள போறாங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். இதே மாதிரி இவங்க நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் QS என்ற என்ன, அதனுடைய டெப்த் அண்ட் வித் வந்து மிகவும் நல்லாகவே தெரியும். ஆகவே அவர்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு செல்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் நம்மளுக்கு தெரியும், எமது பிராந்தியத்தில் இலங்கையில், குறிப்பாக கிழக்கு இலங்கையில் அநேகமானோர் வந்து அதிக வெப்பநிலை, அதிகமான அந்த குளிரான காலநிலையில் வேலை செய்வதற்கு விருப்பப்படாதவர்கள். QS என்பது வந்து உண்மை என்ன சொன்னால், கூடுதலாக வெளியிலே ஃபீல்டுகளுக்கு போறதிலும், சைட்டுகளுக்கு போறதிலும் பார்க்க ஒரு ஆஃபீஸ் என்வைரன்மென்ட்ல அதிகமான நேரத்தை வந்து செலவழித்து வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாக இருக்கின்றது. ஏன்னா இதிலேயும் சிலருக்கு வந்து ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கின்றது. எந்த மகனை இப்ப நான் மில் லிஸ்ட்டுக்கு அனுப்பினா அங்க வெயில்ல மிச்சம் கஷ்டப்பட்டுருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி. உண்மையிலேயே வெயில் அங்க இல்லை என்று சொல்லவில்லை, இருக்கிறது. ஆனால் வொர்க்கிங் என்வைரன்மென்ட் கூடுதலாக ஆஃபீஸ் என்வைரன்மென்ட். ஒன்று வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ், தலைமை அலுவலகத்தில் அவர்கள் வேலை செய்ய முடியும். அல்லது வந்து சைட் ஆஃபீஸ், ஏன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் போற அந்த ஆஃபீஸ்ல தான் கூடுதலாக ஒரு ஏர் கண்டிஷன்ஸ் என்வைரன்மென்ட்ல வேலை செய்யக்கூடிய அளவு. இரண்டு சொன்னால் நான் கூட மில் ஈஸ்டில் சுமார் ஒரு 5, 6 வருடங்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நான் தற்போது இருக்கின்ற துறைக்கு வருவதற்கு முன்னர் நான் பணிபுரிந்திருக்கின்றேன். ஸோ அந்த அனுபவங்களை தான் உங்களுடன் ஷேர் பண்ணுகிறேன். இதே மாதிரி QS ஃபீல்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு salary ஸ்கேல் வந்து பெரிய ஒரு ஸ்கேல் குடுப்பாங்க. ஈவன் மச் பெட்டர் தென் என்ஜினியர்ஸ். ஏன்னா அதுல ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஏன் வந்து இந்த QS ஆட்களுக்கு இவ்வளவு கூடுதல் salary கூடன்னு சொன்னாங்க. அநேகமான ஆட்கள் உண்மையா சில வேளைகளில் அவர்கள் சொல்கின்ற salary எல்லாம் மெய்தானா பொய்தானா என்று கூட எல்லாரும் செய்வதாக தெரியாது உண்மையா சொன்னால். ஆனா அநேகமான சொல்கின்ற salary ஸ்கேல் வந்து மேல் கூடுதலாக இருக்கும். அதற்கு ஒரு there's a key reason, ஒரு பிரதானமான காரணம் இருக்கின்றது. QSங்கிற ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ரெவென்யூவை உள்ள கொண்டு வரார். So he is one of the key resource person. அவர் வந்து அந்த கம்பெனி ஒரு கட்டுமான துறைசார் கம்பெனிகளுக்கு வருமானத்தை உள்ளே கொண்டு வரார் பேமெண்ட் சம்பந்தமாக. அதே மாதிரி காஸ்ட் கண்ட்ரோலிங், வெளியில போகின்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பிரதமான ரோலை அந்த பிளே பண்றாள் வந்து ஒரு QS ஆயிருப்பார். இதனால் அந்த சீனியர் மேனேஜ்மென்ட்ல இருக்கிறார்கள், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரோல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இவருக்கு வந்து சம்பளத்தை கொடுக்கறதுல வந்து worth enough. அதனால அதிகமாக சம்பளத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு காரணம் ஒன்று இருக்கின்றது. ஏன் வந்து இளைஞர் அதிகமாக போறாங்க, ஏன் எப்படி அவங்க ஈஸியா ஜாப் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி, ஆல்ரெடி இந்த ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்க ஸ்ரீலங்கன்ஸ்ங்கிறதால அவங்க ஒரு புதுசா ஒரு ஸ்ரீலங்கன் போற டைம்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கிறது. சோ நிறைய நண்பர்கள், சகோதரர்கள், ஆளுக்கால் வந்து உதவக்கூடிய மனப்பாங்கு இந்த நாட்டவர்களுக்கு. சோ அவர்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவார்கள் அநேகமானவர்கள். சோ நீங்க எங்க கம்பெனில ஜாப் போண்டிக்கிறீங்க, சிவி அப்ளை பண்ணுங்க. அல்லது ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்றுக்கு போனா, ஒரு குவான்டிட்டி சர்விங் ரிலேட்டட் இன்டர்வியூ ஒன்றுக்கு மில் ஈஸ்ட்டுக்கு போனா, we can expect like a 60 to 70%, 60% ஒரு இலங்கையர் கூட அந்த இன்டர்வியூ போல இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும். இதனால் அந்த தொழில்துறைக்கு உள்ளே நுழைவதற்கு இவையெல்லாம் ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும். இது மட்டும் உண்மையிலேயே போதாது. இது தவிர வேறு நிறைய விடயங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறான விடயங்கள் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த கேள்விகளில் வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும். சோ நான் நினைக்கின்றேன் இப்பொழுது சகோதரர் மஜீத் அவர்கள் கேட்ட ஏன் எமது நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் QS துறையை தேர்ந்தெடுக்கிற கேள்விக்கு போதுமான அளவுக்கு நான் விடை சொல்லியிருப்பேன். நேரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த கேள்விக்கு நான் இப்பொழுது முடித்துக் கொள்கிறேன். பிறகு ஏதாவது கேள்வி தான் நான் பின்னால விடை அளிக்கின்றேன். நன்றி. நிச்சயமாக மிக தெளிவான பதிலை தந்தீர்கள் என்ஜினியர் ஹமீட் அலி அவர்களே. உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.